This last song is a new song that many people might be unfamiliar with, but the lyrics kind of go through the birth of Jesus, the life of Jesus, and the resurrection of Jesus. So as we sing it, even though it's in English, I hope that we can all sing it in one voice together. What love, my God? What love, my God, would bring you down to earth? What king would take a low and lonely birth? Get to this dark and broken place you came to sleep beneath the stars that you had made. What love, my God, would send the way of life to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess and be my rock of strength and righteousness. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in his love like a mighty flood. Oh, love, my God. What love, my God, could hold you to the tree, to bear that overwhelming debt for me. The Son of Heaven leaves the Father's side. The healer bleeds, the life was made to die. Oh, your love, oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in his love like a mighty flood. What love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave. You raise me up and see you face to face. You raise me up, you raise me up to see you face to face. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in his love like a mighty flood. Let's sing one more time. Oh, your love. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in his love like a mighty. Sing it one last time, just the voices. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in his love like a mighty flood. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for coming
to this earth, knowing that you had to die, and yet you still made that sacrifice, God, for us to take our place. So Lord, as we celebrate the joy of Christmas and the coming of the infant Jesus, let us also remember your life and how you lived on this world for 30 years, how you loved and came for the broken. And may your life also be a reminder of your resurrection and your sacrifice on the cross. So as we celebrate Christmas, may we be reminded of not just your birth, but also your death. And may we also be glad in that. So we thank you so much. It's in your name we pray. Amen. 오늘은 성탄절에 특별한 손님이 한 분 오셨습니다. 우리 신정민 사모님께서 오늘 성탄절에 특송을 우리를 위해서 불러주시겠습니다. 신정민 사모님은 박준태 목사님이라고 저한테는 제 아우입니다. 아우. 친아우는 아니지만 제가 막내라 저랑 의형제를 하기로 한 우리 박준태 목사님 사모님이십니다. 이 시간에 우리 교회를 위해서 또 우리 성도님들을 위해서 성탄절에 특송으로 하나님께 영광 돌려주시겠다고 그렇게 요청을 해오셨습니다. 여러분들 박수로 좀 환영해 주셨으면 좋겠습니다. 사모님. Truly he taught us to love one another. His law is love and his gospel is peace. Chain shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppressions they cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ the Lord, oh praise his name forever. His power and glory evermore proclaim.
하신 우리 주 나셨네. 오랫동안 죄악에 얽매여서 헤매던 죄인을 구하기로 우리를 위해 속죄하시려는 영광의 아침 동이 돋다. 경배하라. 천사의 찬송 소리. 오 거룩한 밤 구주가 나신 밤. 거룩한 밤 준태 목사님, 박준태 목사님. I've always wanted to learn how to play piano, but I never had the time. And then I 우리 준태 목사님, 박준태 목사님하고 우리 사모님은 네이비 채플란이세요. 그러니까 해군 그 군목이십니다. 그 내일 모레 일본으로 떠나세요. 그래서 일본에 가셔서 일본에 있는 우리 해군들, 우리 네이비 해군들을 위해서 사역을 해주시기 위해서 내일 모레 일본으로 떠나십니다. 제가 너무 사랑하는 제 아우와 또 우리 사모님이신데 이 시간에 어디 가셨어요? 네, 우리가 우리 사모님 또 우리 목사님 일본에 가셔서 사역 잘 하시고 또 그곳에 있는 우리 군인들, 저는 군목에 대해서 잘 몰랐어요. I didn't really know about the chaplain, but because of him I heard a lot of stories what's been going on in military bases, and it really shocked me. 너무 충격을 받았어요. 우리 젊은 군인들이 나라를 지키기 위해서 군대에 갔다가 잠깐 앞으로 나오세요. 네. 갔다가 거기서 여러 가지 뭐 PTSD나 여러 가지 그런 문제들 때문에 이쪽으로 오셔서 그런 것들 때문에 너무 고통을 받고 힘들어하고 또 우리 준태 목사님 그들을 위해서 기도해 주시고 또 카운셀링 해주시고 사역하시고 그렇게 해서 그 젊은 영혼들을 살리는 일을 많이 하셨어요. Because he is a chaplain, Navy chaplain. He counseled and prayed for all young soldiers who suffered with PTSD, personal issues, and all the addictions, all different problems. And the most difficult time he told me, as per chaplain, is that some soldiers killed themselves. 자살한 사람들 이렇게 그 가족들 위로하는 일이 너무 힘드시다고 많은 일들을 겪어야 하는데 이제 일본에 가서 그 사역을 하셔야 합니다. But they go to Japan day after tomorrow. So 우리 이 목사님 또 우리 사모님 또 이 가족 그 사역을 위해서 이 시간 우리 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다. 그래서 일본에 가서 사역하실 때 특별히 채플런으로서 우리 군인들 위해서 또 사역하실 때 하나님께서 축복하시고 동행해 달라고 우리 두 분 위해서 함께 한 목소리로 함께 기도하는 시간 갖겠습니다. Let's pray for them. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간에 우리가 아버지 하나님 우리 박준태 목사님 사모님 또 아버지 하나님 그 가정을 위해서 이 시간 기도합니다. 주여 아버지 하나님이시여 아버지 하나님 주님께서 동행하시고 어디에 가서든 무엇을 하든지 하나님의 영이 함께 하셔서 그들의 사역 가운데 주님 역사하시고 아버지 하나님의 나라를 지키기 위해서 애쓰며 수고하는 군인들 그들의 가족들을 위하여 사역하실 때에 우리 목사님 사모님 그 사역을 통해서 아버지 하나님 그들의 영혼이 소생하게 하시고 그 가족들이 회복되게 하시고 아버지 하나님이여 정말 어려움에 처했던 그 영혼들이 하나님의 위로하심을 받을 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 동행하시고 하나님 힘주시고 아버지 하나님
하나님이여 그 일본에서 또 외로울 때마다 하나님의 영이 위로하시기를 원합니다. 주님께서 동행하시어서 외롭지 않도록 하나님 늘 붙잡아 주시고 아버지 하나님 그곳에서 주님만 바라보고 하나님과 동행함으로 인하여 그곳에 있는 많은 군인들과 그들의 가족들 주변에 있는 많은 사람들에게 살아계신 하나님을 증거하게 하시고 하나님의 역사하심을 보여주게 하시고 아버지 하나님 하나님의 이름을 높이는 귀한 사역을 감당할 수 있도록 주님이여 동행하여 주시옵소서. 아버지 하나님 이 나라를 아버지 하나님 이렇게 부강하게 만들 때에는 수많은 사람들 젊은이들의 희생이 있었습니다. 아버지 하나님 그들을 아버지 하나님 기억하여 주시고 붙들어 주시고 하나님 정말 믿음 안에 서는 그러한 아버지 하나님 우리 미국과 아버지 하나님 미국의 군대들과 아버지 하나님 미국의 모든 오피서들과 모든 군인들이 될 수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서. 하나님 그리스도의 마음을 품고 달려갑니다. 아버지 하나님 그곳에서 모든 아버지 하나님 여정 가운데 주님 동행하시고 때로는 어려운 일을 만날 때마다 때로는 고난스러운 일을 만날 때마다 주님께서 앞서 행하시며 일하심을 경험할 수 있도록 주님 주장하여 주시옵소서. 우리가 아버지 하나님 우리 목사님과 사모님 위해서 계속 기도하기를 원합니다. 아버지 하나님의 기도로 후원하며 서포트하게 하시고 아버지 하나님 귀한 믿음의 교제들이 있어지도록 또한 주장하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 이 시간에 우리 사랑하는 박준태 목사님 사모님 그리고 세 자녀를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 주께서 부르셔서 귀한 사명 감당하게 하셨습니다. 아버지 하나님 특별히 나라를 지키는 군인들을 위해서 기도하며 그들을 아버지 하나님 돌보며 그들을 사랑하며 그들을 그리스도의 사랑 안에서 세워가는 귀한 사역 감당케 하셨습니다. 이제 아버지 하나님 귀한 사명을 가지고 바다 건너 먼 일본까지 갑니다. 공부하는 발걸음을 주님께서 동행하시고 하나님의 역사하심 임하게 하시고 어디에 가서 무엇을 하든지 하나님 주님이 먼저 가서 행하시며 예비하시며 동행하심을 경험케 하여 주시옵소서. 어려운 일도 만날 것입니다. 그 먼 타국에 가서 외로울 때도 있고 힘겨운 일들도 있을 것입니다. 그러한 과정들을 통해서 하나님 진정으로 주님께서 붙들어주고 계시고 하나님께서 역사하고 계시는 귀한 은혜를 경험하게 하시고 더욱더 신실한 주님의 은혜 가운데 설 수 있도록 하나님 붙잡아 주시옵소서. 귀한 세 자녀 있습니다. 아버지 하나님 우리 현지 현우는 이제 아버지 하나님 부모와 떨어져 지내야 합니다. 또 어린 신우는 이제 그 타향에 가서 말도 통하지 않고 여러 가지로 낯설은 환경에 이제 또 가야 합니다. 그 자녀들의 아버지 하나님 삶과 그들의 인생을 주님 책임져 주시고 하나님께서 프로바이드 하시고 아버지 하나님 붙들어주고 계심을 아버지 주변의 모든 사람들이 보아 알게 하시고 하나님의 놀라우신 영광과 증거가 되게 역사하여 주시옵소서. 귀한 사역 감당할 때 우리가 기도로 후원할 수 있도록 하나님 붙잡아 주시고 우리 귀한 아버지 하나님 우리 목사님과 사모님의 손길을 통해서 수많은 어려운 영혼들 죽어가는 영혼들 아버지 하나님 절망과 낙심과 PTSD에 빠진 그러한 아버지 하나님 우리 군인들이 새 힘을 얻으며 소망을 품으며 소생하며 살아나는 귀한 사역 감당하고 건강하게 돌아올 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 우리는 정말 기도함으로 후원하겠습니다. 기도함으로 성령님 앞에 중보하며 서포트하겠습니다. 주님이여 함께하여 주시옵소서. 감사드릴 때에 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 격려의 박수를 한번 드리겠습니다. 일본이 여러분들이 아시다시피 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 곳입니다. In Japan, there are less than 1% of Christian. Even though Japan is a wealthy country, spiritually they are poor. 영적으로 굉장히 가난한 곳이고 그곳에서 이제 또 우리 군인들과 그들을 상대로 또 사역을 하실 때 많이 영적으로 힘든 일들이 닥칠 거예요. 그런데 우리가 그리스도 안에서 중보하고 기도하고 서포트할 때 이겨낼 줄로 믿습니다. 우리 준태 목사 말고도 많은 채플란들이 육군, 해군, 공군에 다 해병대에 다 있는데 때때로 우리가 국가 민족을 위해서 기도하실 때 나라를 지키는 군인들과 또 그곳에 있는 귀한 사역자들 위해서 여러분들 잊지 말고 기도해 주시기 바랍니다. There are a lot of chaplains in military bases, Army, Navy, Air Force, and Marine. Sometimes when you pray for the nation, please pray for them. And I pray for the soldiers and the officers and first responders who protect our society and our country. 여러분들 꼭 부탁을 드리겠습니다. 자, 그러나 여러분들이 들으신 예물을 위해서 잠깐 기도하겠습니다.
하나님 감사합니다. 우리가 첫걸음을 떼었고 주님 앞에 예배할 때에 미숙한 점도 있고 부족한 점도 있습니다. 아직은 남의 옷을 입은 것 같고 아직은 우리가 온전히 집중할 수 없을 때도 있습니다. 그러나 하나님, 우리의 마음과 중심을 아시오니 이 시간에 우리의 실수와 우리의 찬양과 우리의 웃음과 우리의 부끄러움도 주님 받아주시옵소서. 주님 앞에 이 성탄의 계절에 우리가 한 해 동안 받은 은혜가 감사하고 무엇보다 우리를 위해서 이 땅에 오신 우리 아기 예수님 감사해서 감사의 예물을 준비했습니다. 주님 앞에 빈손으로 나오지 아니하고 우리에게 허락하신 것들 중에 거룩하게 구별해서 주님 앞에 가지고 나왔습니다. 드려진 예물 주님 기쁘게 받아주시고 하나님 이 예물을 통해서 주님의 영광 드러나게 하시고 이 예물들이 쓰여지는 곳마다 하나님의 영광 나타나게 하시고 하나님 우리가 오늘 예물뿐만이 아니라 우리의 찬양과 우리의 하나님 신앙의 고백도 함께 드리었사오니 기쁘게 받아주시옵소서. 예배를 위해서 수고하는 우리 성도님들이 있습니다. 일찍 와서 셋업을 하고 테이블을 놓고 의자를 정리하고 예배가 마치면 그 모든 것들을 제자리에 돌려놓고 번거롭고 힘듭니다. 편하게 신앙생활 할 수도 있습니다. 편하게 대접받으면서 편하게 예배하면서 지낼 수도 있습니다. 그러나 하나님을 향한 마음을 품고 그 번거로움과 귀찮음과 그 힘든 일들을 감당합니다. 주님께서 귀히 보시고 함께 하시고 우리가 나아가려고 하는 사역들 가운데에 새로운 교회, 새로운 변화된 모습으로 서려고 하는 이 노력들 가운데에 이 몸부림 가운데에 주님께서 함께하여 주시옵소서. 그래서 내년 성탄절에는 더욱더 멋진 모습으로 더욱더 아름다운 찬양으로 주님 앞에 드리게 하시고 그러한 헌신이 있어지게 하시고 그렇게 주님 앞에 서가는 우리 교회와 우리 사랑하는 모든 성도들과 이곳에 머리 숙인 하나님의 백성들 되어지게 주님 붙들어 주시옵소서. 주님 감사합니다. 2022년 온전히 주님께 올려드리오니 받아주시고 내년에 더욱더 새로운 비전 품고 나아가도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 자, 이 시간에 다 같이 자리에서 일어나셔서 하나님의 말씀 우리가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 오늘 우리가 은혜를 받아 하나님의 말씀은요 요한 1서 4장 14절부터 16절까지의 말씀입니다. 자, 함께 편하신 랭귀지로 읽으시면 됩니다. 영어든 한국말이든 편하신 랭귀지로 함께 읽겠습니다. 시작. 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증언하노니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하시느니라. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하신 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 아멘. 자리에 앉아주십시오. 하나님 이 시간에 우리 하나님의 말씀을 나눕니다. 하나님 함께 하시고 지혜 주시고 우리가 말씀을 나눌 때 깨달을 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 깨닫고 마는 것이 아니라 또 듣고 마는 것이 아니라 말씀을 우리의 가슴에 새기고 우리의 삶으로 살아내며 하나님께 영광을 돌리는 거룩한 성도들 되게 붙들어 주시옵소서. 전한 부족한 저의 모습을 주님 아시오니 주의 성령으로 붙잡아 주시고 저의 입과 입술을 성령의 제단으로 지져 주셔서 하나님 하나님의 말씀만 하나님의 마음만 하나님의 심장만 전할 수 있도록 동행하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 올해 초에 한 조사기관에서 설베이를 했습니다. 올해 초가 아니죠. 아까 12월 달 초에 12월 초에 한 조사기관에서 설베이를 했습니다. 18세 이상의 over 18 있는 사람들에게 조사를 했습니다. 그 퀘션 중에 하나 뭐였냐면
미국이 또 우리가 성탄절의 진정한 의미를 잃어버렸는가? 라는 질문입니다. 왜냐하면 우리가 성탄절을 매년 맞이하는데 그 성탄절의 진정한 의미를 과연 우리가 기억하고 있는가? 아니면 잃어버렸는가? 라는 질문을 던졌습니다. 대답이 어땠을까요? 조사에 응한 미국인들 중에 75%가 우리가 성탄절의 진정한 의미를 잃어버렸다고 이야기를 합니다. 75% of Americans surveyed said they believe the true meaning of Christmas has been lost. 미국 전체 사람들 중에 75%가 진정한 성탄절의 의미를 잃어버렸다고 그들이 생각하고 있다는 겁니다. 그리고 그 75% 중에서 42%가 strongly agree. 아주 심각하게 정말 우리는 잊어버렸다라고 대답을 했다라는 겁니다. 성탄절에 관한 이미지를 구글에서 여러분들이 검색을 해보시면 거기에 나오는 모든 이미지들이 거의 다 뭡니까? 크리스마스 트리, 산타클로스, 선물 이런 내용들만 잔뜩 나옵니다. 크리스마스를 구글링을 했을 때 거기에 예수님, 아기 예수님, 성탄 이러한 것이 거의 나오지 않아요. 무슨 말입니까? 구글링은 우리가 보는 사람들이 보는 가장 많이 찾아보는 그러한 서치 엔진인데 거기에서 우리는 우리 주님에 대한 그러한 소식이나 이미지를 볼 수 없다는 거예요. 구글링을 했을 때 이게 우리가 보는 죄송합니다. 이게 지금 커넥션이 안 좋아서 계속 왔다 갔다 해요. 그래서 우리가 보는 이미지들 가운데 성탄절 이미지들 가운데 우리는 예수님을 찾을 수가 없다는 겁니다. 생각을 해보겠습니다. 여러분들 생일이에요. 오늘이 내 생일이에요. 근데 아무도 내 생일을 내 생일로 기억해 주지 않아요. 다른 사람 생일로 생각을 합니다. 다른 사람 생일이라고 이야기합니다. 그러면 여러분들 마음이 어떨까요? 슬플 거예요. 그렇죠? 우리가 지금 성탄절이 그러고 있는 거예요. 우리 예수님의 생일인데 예수님의 생일을 예수님의 생일이라 부르지 못해요. 제가 직장에서 일을 하는데 일부러 저는 사람들하고 이제 인사를 할 때 메리 크리스마스라고 인사를 해요. 메리 크리스마스. 이메일도 메리 크리스마스. 그러면 답은 거의 어김없이 해피 홀리데이야. 해피 홀리데이라고 답이 옵니다. When I sent out email or said Merry Christmas to my coworkers, almost 90% they answered me back Happy Holiday. 일부러 그렇게 하는 거예요. They mean it. They answered that on purpose. Happy Holiday. 이 세상은 예수님을 하나님을 잊어버리려고 하고 억지로 지워버리려고 하고 있어요. This world tried to erase name of God, name of Jesus. 없애버리려고 하고 있어요. 의도적으로. 오늘은 말씀을 통해서 우리가 성탄절이 그러면 무슨 의미가 있냐? 우리가 75% 사람들이 잃어버렸다고 말하는 성탄절의 의미가 진정한 의미가 뭔가 우리가 한번 이야기를 나눠보기를 원합니다. 우리가 잃어버렸다고 말합니다. 75%가. 그러면 뭘 잃어버렸는지 알아야 되잖아요. 트루 미닝이 뭐였는지를 알아야 우리가 뭘 잃어버렸는지 알아야 되찾을 거 아닙니까? 그래서 오늘은 그 말씀을 함께 나누고자 합니다. 우리 기독교가 이 세상에 많은 종교들과 다른 점이 하나 있어요. 아주 크게 다른 점이 하나 있습니다. 그게 뭘까요? Any other religions or any other gods in this world. What is that? 그거는 신이 자기 아들을 피조물들을 위해서 세상에 보냈다는 거예요. It is that our God gave up His Son for His creatures, which is us. 세상에 많은 신들, 다른 종교들은 그 신은 한참 저 위에 있고
그 신에게 다가가기 위해서 많은 희생을 해야 돼요. 많은 희생을 하고 고행을 하고, 그래서 그 신에게 다가가기 위해서 몸부림치는 과정이 자기들의 종교에 아주 중요한 그런 걸 차지합니다. 여러분들 요가 하시는 분들, 요가도 사실은 힌두교의 어떤 그 기도하는 그런 자세 중에 그래서 출발이 된 거예요. 그들이 어떠한 특별한 자세로 모든 생각을, 머리를 비우는 거예요. 마음속을 비우는 거예요. 그리고 그 신과 대화하기 위해서 이런 식으로 뭐 고행을 합니다. 불교 우리 스님들 무슨 뭐 무건수행, 참선, 그래가지고 벽 보고서 몇 날 며칠 동안 사람과 말도 안 하고 물만 먹기도 하고 고행을 해요. 왜? 신에게 다가가기 위해서. 그런데 우리 하나님께서는 오히려 희생을 하셔서 우리에게 구원자를 보내주셨어요. 그게 굉장히 다른 점입니다. Rather than requiring sacrifice from us, our God sacrificed His only Son for us. 그리고 우리에게 요구하시는 건 딱 하나였어요. 그게 뭐였습니까? 내가 보낸 아들을 구주로 믿어주라. 믿어줄래? Please. 내가 너희를 위해서 보낸 내 그 가장 사랑하는 아들을 구주로 좀 믿어줘. 그럼 너희는 구원받을 수 있어. 우리에게 이렇게 말씀하시는, 그게 우리 아버지 하나님입니다. It's our Father God begging us to believe Jesus Christ as our personal Savior. He never forced us. 우리에게 강제하거나 푸시하거나 하지 않았어요. 주시고 믿어라. 그래서 우리에게 주어진 조건이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 아버지 하나님께서 아들 그리스도를 세상의 구주로 보내신 것을 보고 믿고 그것을 증언하는 것. 그것이 우리 그리스도인들의 삶이라는 겁니다. To see, believe and testify that God the Father sent His Son Jesus Christ to be the Savior of the world. 그런데 이게 우리에게 요구하시는, 우리 하나님의 자녀들에게 요구하시는 건데, 여기서 굉장히 중요한 게 하나 있어요. There's very important thing that sometimes we just overlooked or think very lightly. 너무 가볍게 생각하고 넘어가는 게 하나 있습니다. 뭘까요? To see. To see. To see. Son Jesus Christ. 우리가 믿는다고 말하는 사람들은 많아요. 나 예수 믿어요. 나 교회 다녀요. 그리고 그렇게 뭐 전도도 하고 하는 사람들이 많습니다. 그런데 정말 그 예수님을 만나봤는가? 그 하나님을 만나봤는가? 거기에는 굉장한 차이가 있다는 겁니다. 우리 하나님은, 우리 예수님은 살아계신 분이기 때문에 우리는 그분을 인격적으로 만나야 돼요. Our God, our Jesus Christ, our God is living God. Our Jesus Christ resurrected from the death. He is alive right now. Because our God and our Jesus Christ are living gods. We need to meet them personally. 우리가 그들을 인격적으로 만나야 돼요. 봐야 돼요. 오늘 본문에서 너희가 보고 그리고 그분을 증거해야 된다라고 말했어요. 초대교회 성도들이 우리가 알다시피 우리가 감히 상상할 수도 없는 엄청난 고난들을 겪었습니다. As we all know from the history, the early Christians suffered tremendously. 죽임을 당하기도 하고요. 너무 많은 고난을 당했어요. 우리가 알다시피 예수님의 12제자들, 12 disciples, 예수님이 붙잡혔을 때 다 도망갔습니다. 그런데 그들이 나중에 다 돌아와서 예수님의 복음을 증거하고 그리고 붙잡혀서 다 순교를 당했습니다. 예수님이 붙잡혔을 때 도망갔던 그 겁쟁이들이 갑자기 무슨 일이 일어나서 그들이 돌아왔어요.
그리고 살아계신 예수님을 증거하다가 다 순교를 당했습니다. 목숨을 내놓는 것도 두려워하지 않았어요. 무슨 변화가 있었을까요? 무슨 변화가 있었길래 그들이 갑자기 예수님이 붙잡힐 때 뿔뿔이 도망가고 막 자기 옷이 벗겨지도록 다 그렇게 도망갔던 제자들이 갑자기 다시 돌아와서 예수님을 증거하고 복음을 증거하고 붙잡혀서 순교의 길을 가는데도 기쁘게 감사하면서 그들이 순교의 길을 갔을까요? 그들은 예수님을, 부활하신 예수님을 다시 만났어요. 봤어요. 제자들은 예수님을 따라다니면서 예수님께서 그들의 발을 닦아주시고 떡을 떼주시는 것을 경험했어요. 직접 보고 만졌어요. 우리 그런 말이 있습니다. 먹어봐야 맛을 알지. 먹어봐야 맛을 알지. 누가 맛있는 햄버거 집이 하나 생겼어요. 여기에 인앤아웃. 근데 얘기를 합니다. 저 햄버거 되게 맛있어. 누가 맛있대. 그러면 그 말이 어떤 파워가 있을까요? 없어요. 맛있대. 새로 그런 햄버거가 맛있대. 근데 다른 사람이 나 그거 먹어봤는데 맛있어. 그럼 저는 다른 의미가 돼요. 왜? 그 사람은 만져보고 먹어보고 맛을 알았기 때문이에요. 그 사람 말에는 힘이 있는 겁니다. 우리 그리스도인들이 하나님을 증거할 때에 아는 것만 갖고 증거하면 안 된다는 거예요. 우리가 경험한 그 예수님, 그 하나님이 있어야만 우리가 증거하는 그 증거함이 힘이 있다는 겁니다. 이것이 바로 성탄절의 중요한 의미 중에 하나예요. 하나님께서 하늘 위에만 계신 분이 아니라 우리로 하여금 경험하고 만져보고 그분의 말씀을 듣고 그분의 그 섬김을 받고 그리고 그렇게 힘있게 증거하라고 직접 보여주신 거예요. 이 땅에 보내셔서. 그러면서 우리에게 보라, 만지고 듣고 그 뒤를 따르라 말씀하신 겁니다. 그런데 지금 이제 우리는, 초대교인들은 그랬다 쳐요. 지금 우리는 예수님을나 하나님을 볼 수 없습니다. You understand that all the Christians, they personally met, physically met Jesus Christ. Well, what about us? After 2,000 years, Jesus still up there, and God is still up there too. We can't see Jesus or God. 그런데 그렇게 하나님이나 우리 예수님을 볼 수 있는 방법이 있습니다. 그 앞에 12절에 나와 있어요. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 아멘. No one has ever seen God. No one. 우리가 보통은 모세가 하나님을 봤다고 생각해요. 근데 모세도 하나님을 직접 보진 않았어요. 하나님의 임재하심을 경험하고 하나님의 음성은 들었지만 하나님을 이렇게 앞에서 딱 본 적은 없어요. 그렇기 때문에 no one has ever seen God. Even Moses, he felt the presence of God. He heard like thunders and God's voice, but he never saw God himself. 그런데 뭐라고 말합니까? 서로 사랑하면 하나님의 사랑이 우리 안에 거하시고 그 사랑이 우리 안에서 온전히 이루어진대. 즉 우리가 서로 사랑하면, 서로를 깊이 서로를 섬기고 사랑하면 서로의 모습 속에서 하나님이 보인다는 거예요. 그게 교회의 존재의 목적이고 우리 그리스도인들이 함께 교제하는 공동체의 목적입니다. If we serve and love one another, we can see God in other. 내가 우리 집사님을 섬기고 집사님을 사랑하고 집사님이 또 저를 그렇게 섬겨주시고 그러면 거기서 우리는 하나님께서 우리를 이렇게 사랑하셨구나, 하나님께서 우리를 위해서 이렇게 희생하셨구나라는 걸 경험하게 돼요. 경험하면서 어느 순간에 우리 집사님의 얼굴이 하나님처럼 보여요.
광채가 나고 빛이 나고 그렇게 보여요. 사랑하지 않고는, 섬기지 않고는 견딜 수 없는 대상이 되어간다는 거예요. 그렇죠? 이게 그리스도인들의 변화된 삶의 모습이에요. 어쩔 수 없어서가 아니라, 할 수 없어서가 아니라, 하지 않고는 견딜 수 없게 변하는 거예요. 사랑하지 않고는, 섬기지 않고는 견딜 수 없게 변화가 되어진다는 거예요. 하나님께서 그렇게 만들어 주신다는 겁니다. 그래서 오늘 본문의 말씀 중에 이렇게 나옵니다. 14절 15절에 보면 이렇게 나옵니다. 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증언하노니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그 안에 계시고 그도 하나님 안에 거하시느니라. 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 우리가 봐야 되는 것은 뭡니까? 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것. 이 성탄절에 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 봐야 됩니다. 그런데 어떻게 볼 수 있다고요? 서로 사랑하면 볼 수 있다는 거예요. 우리가 서로 사랑하면 아버지를 볼 수 있고 아들을 볼 수 있어요. 서로의 모습 속에서. 그리고 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거합니다. 내가 하나님 안에 거하고 하나님이 내 안에 거하시기 때문에 우리가 서로의 모습 속에서 하나님을 볼 수 있다는 것입니다. 그런데 우리가 여기서 몇 가지 깊이 생각해야 될 것이 하나 있습니다. 이게 뭐냐면 12절과 14절, 15절, 16절까지 아주 재밌는 어법을 써서 말씀을 기록하고 있어요. 사도 요한이. 그게 뭐냐면 12절에 보면 이렇게 기록이 됩니다. 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 이렇게 기록되어 있습니다. God abides in us. 12에 15절에 보면 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고, 하나님이 거하신다는 말이 또 나와요. 그렇죠? 그리고 16절에 보면 사랑 안에 거하는 자는 하나님에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라라고, 하나님이 God abides in us or in him. 이 구절이 반복해서 나와요. 이렇게 똑같은 구절이. 그러면 이제 이 세 가지의 구절을 우리가 공통분모, 이렇게 함께 연결이 되는 부분을 가지고 정리를 하면 이렇게 정리를 할 수 있습니다. 수학 공부하는 것 같죠? 네. 자, 예수를 하나님의 아들이라 시인한 사람, 15절에 나와 있는 겁니다. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, 그 사람은 equal, 하나님의 사랑 안에 거하는 사람입니다. 그 사람은 whoever abides in love abides in God. 그리고 하나님의 사랑 안에 거하는 사람은 equal, 서로 사랑하는 사람입니다. Whoever loves one another, and 서로 사랑하는 사람은 equal, 하나님이 그 안에 거하시는 사람이라는 겁니다. 즉 이걸 정리하면 이렇습니다. 예수를 하나님의 아들이라 시인한 사람, 즉 그만한 믿음이 있는 사람은 그 믿음 안에 예수님을 내가 영접했기 때문에 예수님의 사랑이 내 안에 있는 사람이에요. 그리고 그렇게 내 안에 예수님의 사랑이 있는 사람은 서로 사랑하고 섬기지 않을 수가 없어요. 섬겨야만 하는 거예요. 불릴 듯이 일어나는 그 마음 때문에 서로 사랑하지 않을 수가 없어요. 그리고 그렇게 서로 사랑하는 성도들은 그 안에 하나님이 거하시는 거예요. 그래서 우리가 서로에게 하나님의 모습을 발견할 수 있는 겁니다. 즉 이러한 놀라운 성도의 삶의 변화의 시작은 먼저 우리를 위해서 오신, 이 땅에 오신 예수 그리스도, 2000년 전에 아주 초라한 모습으로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 하나님의 아들이라 시인하는 것에서 출발이 된다는 거예요. It all began that we confess that Jesus is Son of God, came down to earth to save us. That's the beginning of all transformation. 그렇게 되고 나면 우리를 사랑하셨던 그 예수님의 사랑이 우리 안에 거하기 시작해요. 내 안에서. 그리고 예수님이 나를 이렇게 섬겨주셨는데, 나를 이렇게 사랑해 주셨는데, 나를 사랑하셔서 저 천국의 아름다운 곳을 버리고 이 땅에 오셨는데 내가 어떻게 서로 사랑하지 않을 수 있을까? 그 사랑을 베풀지 않을 수 있을까? 그리고 서로 섬깁니다. 죽기까지 섬깁니다. 서로를. 그리고 서로가 서로를 죽기까지 사랑하고 섬기다 보니까
그 안에서 하나님이 드러나시는 거예요. 하나님의 영광이. 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 진정한 의미, 우리가 잃어버렸다고 말하는 그 진정한 의미를 저는 크게 두 가지로 정리를 해드릴 수 있습니다. The true meaning of Christmas. 첫 번째는 아들 예수를 통해서 구원의 길을 열어주셨습니다. 아들을 보내셔서 이 아들을 믿으면 너희가 구원을 받을 수 있다고 보내주셨어요. 두 번째는 그 아들 예수를 구세주로 믿는 경건한 사람들의 사랑을 통해서 하나님의 사랑이 세상에 증거되는 겁니다. 드러나는 거예요. 예수님이 하나님의 사랑을 가지고 이 땅에 오셨고 그 예수님을 우리가 구세주로 믿음으로 해서 우리가 서로 사랑을 베풀고 사랑을 하고 섬기면서 살 때 우리들의 모습 속에서 우리들의 교회와 우리들의 성도들의 모습 속에서 하나님이 드러나신다는 겁니다. 이 세상이 요즘 삭막하다고 말합니다. 이 세상이 하나님을 지워버리려고 하고 있습니다. 왜 그럴까요? 사랑이 없어졌기 때문이에요. 얼마나 삭막합니까? 여러분 운전하고 가시다가 확 끼어들면 요즘 로드 레이지라 그러잖아요. 와서 막 욕하고 막 저도 I'm guilty as well too. 화나고 막 어디 끼어들어 막 이러고 금방 화를 냅니다. 막 사람들이 참지를 못해요. 사랑이 식었어요. 사람들이 사랑이 식다 보니까 어떻게 돼요? 하나님이 사라지는 거예요, 세상에서. 하나님의 사랑이 드러나야 되는데 사랑이 식어지니까 하나님의 모습을 발견할 수가 없어요. 교회 안에서조차 그래요. 교회 안에서 믿는 사람들조차. 그러니까 세상이 이렇게 변해버릴 수밖에 없는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 성탄절에 2020년 성탄절에 저는 여러분들이 오늘 이 시간 다시 한번 이 땅에 오신 주님, 나의 구주이신 것, 내가 그분을 나의 구세주로 믿고 그분을 사랑하고 섬기겠습니다 라는 신앙의 고백을 다시 한번 리뉴하셨으면 좋겠어요. I want you renew your confession of faith to God and Jesus Christ. Today, no matter how many years you've been Christian or you attend a church, 얼마나 교회를 많이 다니셨건 얼마나 오랫동안 그리스도인으로 사셨건 상관없어요. Time to time, we need to reset and restart. 우리의 신앙을 한 번씩 리셋하고 리스타트해야 됩니다. 그리고 거기서만 그치는 것이 아니라 우리의 삶을 통해서 그리스도를 증거하시기 바랍니다. 어려운 때예요. 모두가 어렵다 말합니다. People say, I mean, just turn on the TV or radio and listen to it. A lot of people predict next year. Usually time of the like this season. Oh, next year you're gonna be we have like 5% economic growth or 10% economic growth. It'll be much better next year than this year. 그렇게 사람들이 말을 하는데 no, they are not saying that anymore. next year에 대한 얘기에 대해서 희망적으로 얘기하는 사람이 하나도 없어요. next year은 더 어려울 것이다. 더 힘들 것이다. 경제적으로 더 고난스러운 일이 닥칠 것이다. 집값은 떨어지고 뭐는 떨어지고 이자율은 올라가고 물가는 올라가고 그로소리 보기도 힘들고 이런 이야기들만 합니다. 희망이 없어요. 희망이 없어요. 사람들이 움츠러들어요. 우리도 같이 움츠러들어야 될까요? 아니에요. 왜요? 사람들이 예수님을 잡아다가 그 어두운 그 무덤에다 처박아 버렸어요. 그래서 예수님이 그 안에 움츠러들고 계셨습니까? 아니에요. 무덤문을 깨고 나오셨어요. 무덤문을 깨고 나오셨어요. 저와 여러분도 마찬가지예요. 세상은 자꾸 우리를 이렇게 눌러서 어두운 데 집어넣으려고 해요. 움츠러들게 만들어요. 어둠 속으로. 코로나가 지나고 경기가 나빠지고 안 좋은 불경기 소식들만 들려와요. 자꾸 움츠려요. 너희들 꼼짝도 하지 마. 숨만 쉬고 있어. Don't even try. 숨만 쉬고 있어. 세상은 사탄은 이렇게 우리를 눌러요. 교회들도 우리 성도들도 이렇게 어둠 속으로 들어가고 있어요. 전도하자, 선교하자, 하나님의 일을 감당하자 못해요. 예배만 겨우 드리고 그냥 우리 서바이벌 하자 이러고 있어요. 그 어둠 속에 우리 예수님이 빛으로 오셨어요. In the darkness,
Jesus came as the light of the world. 그리고 우리한테 너희도 세상의 빛이라. 바로 오늘이 저와 여러분이 세상의 빛으로 살아야 되는 시대입니다. 저희는 그렇게 부르심을 받았어요. 내년에 2023년에 이제 저와 여러분들이 이 세상의 빛이 되시기 바랍니다. 이 세상의 사랑이 되시기 바랍니다. I hope and pray all of us become light in the darkness, love of God. 아까 설문조사 그게 영상이 잘 안 나와서 그랬지만 그 성탄절에 가장 많이 들리면서 듣기 싫은 음악이 하나 있습니다. 그게 뭐죠? All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. 누구죠 그 가수가? 모라이어 캐리. 모라이어 캐리가요 이 노래를 하나 만들고 매년 이 노래 하나로 2 밀리언씩 번대요. 아무것도 안 하고. She makes $2 million just for this song only. Only play like a month, a year, and she makes $2 million, over $2 million. 나도 곡이나 좀 쓸까요? 저 이 가사를 이렇게 들여다보다가 이 가사에 전 은혜를 받았어요. 이 가사에서 와우. 물론 그 가사 자체에서 은혜를 받은 건 아닙니다. 이 가사를 살짝 바꿔보면 은혜가 돼요. 뭡니까? I don't want a lot for Christmas. 그렇죠? There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you. But that you is Jesus Christ. I just want Jesus for my own. More than you could ever know. 내가 얼마나 우리 예수님을 원하는지 사람들은 몰라. 난 그만큼 우리 예수님을 원해. Make my wish come true. 내 이 믿음의 소망을 정말 이게 come true가 되게 해줘. All I want for Christmas is you, Jesus. All I want for Christmas is Jesus. 이 가사를 묵상하면서 저는 회개했어요. I repented as I meditated these lyrics. 내가 정말 이렇게 노래를 부르는 사람들, 이 가수처럼 이런 사람들처럼 그렇게 내가 하나님을 갈망하면서 우리 예수님을 갈망하며 살았었나? 내가 정말 All I want for Christmas, all I want for my life is Jesus라고 그렇게 고백하며 살았었나? 그게 너무 갑자기 부끄러워졌습니다. 하나님 앞에. 저는 여러분들이 성탄의 계절에 이렇게 고백하시기를 소망합니다. All I want for Christmas is you, Jesus. All I want for my life is you, Jesus. 그 주님 품고 내 가슴에 안고 그렇게 살아가면서 이 세상에 단 한 사람이라도 나를 통해서 하나님을 볼 수 있다면, 이 세상에 단 한 사람이라도 낙심하고 넘어진 사람이 나를 통해서 하나님의 얼굴을, 하나님의 손길을 경험할 수 있다면 하나님 그것으로 됐습니다. 우리의 삶이, 우리 신앙이 이렇게 됐으면 좋겠어요. 이 성탄의 계절에 우리 함께 큰 목소리로 한번 해보겠습니다. 시작. 아멘. 올 한 해 동안 내년 성탄절까지 혹시 여러분들이 라디오나 여러분들 폰에서 모라이어 캐리의 소리가 들리거든. All I want for Christmas is Jesus, not you. Jesus. 꼭 이렇게 기억하시고 이런 고백을 들으시면서 살 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 위해서 사랑을 한가득 안고 이 땅에 오셨습니다.
이 캄캄하고 어두운 세상에 빛이 되려고 오셨습니다. 우리에게 하나님 산 소망을 주시려고, 천국의 놀라운 소망을 품고 살게 하시려고 우리 주님 이 땅에 오셨습니다. 그런데 우리의 삶이 바빠서, 우리의 삶의 무게에 눌려서 진정한 크리스마스의 성탄의 의미를 잃어버리고 삽니다. 이분 믿지 않는 사람들까지도 성탄의 진정한 의미가 사라졌다고 말하는 이 서글픈 세상에 우리는 살아갑니다. 그러나 이 시간 하나님, 우리가 잃어버린 것이 무엇인지 알았으니 다시 찾겠습니다. 우리가 잃어버린 것이 무엇인지 알았으니 회복하겠습니다. 이 세상이 빛을 잃었습니다. 우리 그리스도인들이, 교회가 세상에 빛이 되지 못하고 살았습니까? 우리가 빛이 되게 하여 주시옵소서. 우리 교회와 그리스도인들이 세상에 사랑이 되지 못했습니까? 우리가 사랑이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 이 세상에 정말 소망이 없는 이 세상에 우리 교회와 그리스도인들이 소망이 되지 못했습니까? 우리가 세상에 소망이 되게 하여 주시옵소서. 그것이 우리 주님께서 이 땅에 오신 목적이고 이유이며 이미 우리에게 주신 것들임을 우리가 기억합니다. 하나님, 그렇게 거룩하고 경건한 그리스도인들로 All I want for Christmas, all I want for my life is Jesus, baby Jesus. 우리 주님뿐입니다. 이렇게 고백할 수 있는 우리가 되어지도록 오늘 우리의 심령을 만져주시고 말씀하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 자, 이 시간에 우리 아까 우리 사모님께서 또 이렇게 불러주셨던 찬양인데요, 오 홀리 나잇, 오 거룩한 밤, 우리가 함께 찬양을 드리도록 하겠습니다. 다 잘해서 일어나서 찬양 드릴까요? Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoiced, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night, oh, holy night, oh, night divine. 무릎 꿇고 여기입니다. 지나갔어요. 저차와하다 바라, 오 거룩한 밤, 주님 탄생하신 밤, 이 밤 거룩한 밤, 거룩한 밤. 아멘. 기도합니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 어두운 세상에 빛이 되려고 오셨고 우리에게 하나님의 그 사랑을 전해주기 위해서 오신 아기 예수님,
그 사랑과 그 희생과 그 헌신을 기억하며 우리도 예수님처럼 이 땅에서 서로 사랑하며 하나님께 영광을 돌려드리기로 작정하며 다짐하는 사랑하는 하나님 나라의 백성들 머리 위에와 주의 피값으로 사신 우리 교회 위에 지금으로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 함께 편하신 랭귀지로 우리가 The Great Commission 대사명을 하나님께 올려드리겠습니다. 시작. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 하나님께 영광 박수 올리겠습니다.